Waalaikumsalam Alhamdulillahirabbil warahmatullahi alamin. wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khatamun nabiyyin wal mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad amma ba'd. Bapak Ibu yang sama dimuliakan Allah SWT, pertama mari kita memperbaharui bisa duduk bersama bersua dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka kitab suci yang Allah SWT kirimkan kepada kita melalui nabinya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sebagai khatamun nabiyyin. Jemaah sekalian, pada malam ini kita akan teruskan surat Al-Ahzab, surat yang ke-33 kita, ayatnya 51 sampai ayat 60. Dan karena bersama kita sudah ada Ustadz kita, Ustadz Wahyudin B. Wahid, maka oleh sebab itulah mari kita sama-sama meminta dengan segala hormat dan mempersilakan kepada Ustadz Wahyudin untuk memandu dan membimbing kita membaca ayat-ayat suci Al-Quran surat 33 surat Al-Ahzab atau surat Perang Khandak ayatnya 51 sampai 60. Kepada Ustadz Wahyudin, falyatafaddal. Ya, terima kasih banyak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baiklah Bapak Ibu sekalian, kita mulai langsung aja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tu'wi ilaika man tasha. Turji man tasha'u minhunna wa tu'wi ilaika man tasha'. ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما كلهن والله يعلم ما في قلوبكم والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما وكان الله عليما لا يحل
لك النساء من بعد ولا تبتغي ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك لا يحل لك النساء من بعد ولا من أزواج أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا وكان الله على كل شيء رقيبا يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إنه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن
وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا تنكحوا وجهه أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما إن ذلكم كان عند الله عظيما إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما إن تبدوا شيئا أو تخفوه فإن الله كان بكل شيء عليما لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء لا جناح عليهن في آبائهن أبناء أخواتهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا واتقوا الله كان على كل شيء شهيدا إن الله وملائكته إن الله يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد إن
الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما أكتسبوا فقد احتملوا وإثما مبينا. يا أيها النبي قل لأزواجك وبنات يدنين عليهن من جلابيبهن. يا يدنين عليهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم. لئن المنافقون والذين يرجفون في المدينة ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. ثم لا يجاورونك صدق الله العلي العظيم. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الطاهرين. على رسول الله وآله اللهم
Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Tafadhal, Ustaz. Terima kasih banyak Anjil kita aturkan Parodo. kepada Ustadz Wahid bin Wahid. Kita berdoa semoga Allah SWT senantiasa menjaganya dan mengangkat derajatnya di bumi dan di langit. Begitu juga bapak-bapak, ibu-ibu yang telah ikut melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Semoga Allah SWT dengan asbab dan wasilah ayat-ayat itu, Allah senantiasa menjaga bapak ibu semuanya dari berbagai macam gangguan lahir dan batin, dunia dan akhirat. Jemaah sekalian, kita teruskan surat Al-Ahzab, surat yang berbicara tentang perang Parit dan keluarga Nabi. Ini surat Al-Ahzab bisa kita katakan surat yang paling banyak berbicara tentang Nabi. Bahkan permulaan suratnya pun adalah ya ayyuhan Nabi. Ini adalah parit yang digali oleh Nabi yang berada di luar atau pintu masuk kota Madinah. Surat ini adalah surat yang ke-33. Al-Ahzab bentuk jamak daripada hizb. Hizb itu adalah kelompok. Artinya golongan-golongan ataukah kelompok yang bersekutu untuk melawan Nabi. Turun di Madinah. Dan karenanya disebut dengan surat Madaniyah, ayatnya 73. Dan tadi kita telah mentadarusi sampai ayat 60. Berarti insya Allah hari Senin kita akan tadarus dan tadabur ayat 61 sekaligus sampai 73. Kita dengarkan murattalnya sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiy ittaqillaha wa la tuti'il kafirin wal munafiqin. Innallaha kana aliman hakima. Terakhir kemarin kita sampai ayat 50. Ini kita simpulkan ayat ini berbicara tentang siapa saja yang boleh dinikahi, termasuk yang boleh dinikahi Nabi. Dan ternyata di dalam ayat ini termasuk sepupu adalah termasuk boleh dinikahi. Jadi sepupu termasuk wanita yang boleh dinikahi. Kemudian sekarang kita masuk pada ayat baru, ayat 51. Ayat 51 ini tentang istri-istri Nabi. Kembali bicara istri-istri Nabi. Dan istri Nabi seperti Bapak Ibu lihat ada daftar namanya, kemudian kapan menikahnya, wafatnya kapan, usianya berapa, ini lengkap. Tentu tidak bisa kita terangkan karena waktu kita sangat terbatas. Sampai di belakang disebutkan juga usia mereka pada saat Nabi wafat ini di belakang. Nama-namanya di sini. Ada Khadijah, ada Sauda, ada Aisyah, ada Hafsah, ada Zainab binti Khuzaimah, ada Ummu Salamah, Zainab binti Yahshi, Juwairiyah, Safiyah, Ummu Habibah, Maimunah. Ini ayat 51. Ini ayat berbicara kepada Nabi untuk berbicara kepada Nabi dalam rangka menyikapi istri-istri beliau. Perlu kita sampaikan jemaah sekalian bahwa 1400 tahun yang lalu pernikahan itu atau rumah tangga itu adalah satu bentuk lembaga atau institusi perlindungan yang paling efektif. Kita ulangi lagi bahwa keluarga dan pernikahan itu adalah institusi perlindungan efektif. Bapak Ibu sayangkan dulu itu 1400 tahun yang lalu negara belum serapi sekarang. Belum ada tentaranya khusus, belum ada polisinya khusus. Jadi pada saat itu kalau orang perang, ya kalau ada yang menyerang, baru kita panggil lagi. Baru pada saat itu penanggung jawab negara, masyarakat memanggil orang-orang untuk membela negaranya. Jadi tidak ada tentara yang dilatih khusus untuk itu. Nah pada zaman Nabi juga seperti itu. Dan pada saat mayoritas masyarakat pada saat itu. Jadi kalau ada tentara itu hanya pada peradaban-peradaban besar. Nah jadi pada saat itu setiap orang bepergian, itu harus menjaga dirinya sendiri. Kalau sekarang kan ada polisi namanya. Jadi kalau tentara adalah menjaga keutuhan negara, sedangkan polisi adalah menjaga keamanan negara. Nah maka pada saat itu belum ada polisi, paling yang ada tentara itu pun pada peradaban besar, negara-negara besar.
Nah, sedangkan pada masyarakat kebanyakan, ya kalau bepergian, ya harus berusaha menjaga diri mereka sendiri. Maka pada saat itu sering terjadi, kalau orang berjalan, dirampok di tengah jalan, dirompak, istrinya diambil, anaknya diambil, hartanya diambil. Laki-lakinya atau suaminya biasanya dibunuh, atau bahkan juga ditawar juga, dijual juga sebagai budak. Jadi pada saat itu, orang berharga untuk diperjualbelikan sebagai budak. Itu yang pertama. Yang kedua adalah, kalau ada orang yang tidak mampu pada saat itu, supaya mereka tidak diculik atau tidak dieksploitasi sebagai budak oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, oleh keluarga-keluarga yang baik, biasanya diambillah mereka sebagai tinggal di rumah mereka, tidak membayar, tidak mengeluarkan apa-apa, makan, tetapi bekerja untuk yang punya rumah. Jadi sistem perbudakan dulu itu sebetulnya adalah sistem perlindungan sosial. Dan dengan catatan tadi bahwa kita jangan membayangkan negara dulu seperti sekarang. Beda sekali, jauh beda 1400 tahun yang lalu. Jadi pada saat itu rumah tangga adalah merupakan tempat untuk mengamankan seseorang, terutama pada keluarga-keluarga yang terpandang, yang dianggap memiliki pengaruh dalam masyarakatnya, itu bisa menjadi tempat berlindung. Ada sistem perwalian namanya pada saat itu. Jadi kalau ada orang di jalan, siapa walinya? Kalau walinya ketahuan, tidak ada yang berani mengganggunya. Gitu. Kenapa? Karena penanggung jawabnya adalah walinya. Nah, begitulah pada saat itu, karena kalau dibunuh misalnya pihak yang dipertanggungjawabkan oleh walinya, itu bisa terjadi perang antar kelompok pada saat itu. Jadi oleh sebab itu, maka perlindungan yang paling baik adalah dalam sistem keluarga. Daya atau anak-anak yang tidak berdaya, atau orang-orang laki-laki yang tidak berdaya, biasanya mencari majikan tinggal di sana, bekerja di sana. Tentu ya majikan dua macam. Ada yang baik, ada yang buruk. Sama juga sampai sekarang. Yang namanya manusia dari dulu sampai sekarang. Ada juga yang brutal. Kita mengeksploitasi budaknya. Dikasih berkelahi baru dapat bayaran. Kayak apa itu namanya itu dulu. Dikasih berkelahi baru kemudian dipertaruhkan dalam perjudian. Bisa. Budak-budak perempuannya bisa diperjualbelikan atau dijadikan gadaian. Itu seperti itu, tergantung daripada. Dan ingat, pada saat itu kan belum ada undang-undang yang mengatur itu semuanya. Jadi yang berlaku adalah hukum rimba namanya. Nah, Mas Kaiser Bagja, ketika Nabi membentuk masyarakat di Madinah, ya tentu Nabi tidak bisa langsung mengatasi semuanya. Bukan Nabinya tidak mampu ya, tetapi maksudnya bahwa masyarakat, sistem sosial itu kan butuh proses namanya. Seperti mana anak-anak tidak bisa kita langsung memberikan pelajaran S3, pelajaran strata 3, pelajaran tingkat doktoral. Ya, yang namanya anak SD ya kita mulai dari hitung-hitungan 1 tambah 1, membaca A, B, C, D, dan sebagainya. Jadi seperti itulah, bukan berarti gurunya tidak mampu, tetapi masyarakatnya, anak-anaknya ya belum, kelasnya sampai di situ. Pada zaman Nabi, bukan Nabinya yang tidak mampu, tapi masyarakatnya itu perlu proses. Karena namanya pendidikan itu kan butuh proses. Ingat, Nabi itu hanya 23 tahun. Nabi hanya 23 tahun dalam menjalankan tugas kenabiannya. Ya, sedangkan kita tahu untuk belajar saja, orang sampai S3, kalau kita ambil sampai S3, dari SD, dari TK sampai S3 itu butuh waktu sekitar hampir 20 tahun. Ya, hampir 20 tahun orang belajar itu baru sampai. Nah, Nabi itu 23 tahun. Dan tentu dalam 23 tahun ini tidak semua orang di sekitar Nabi, sahabat Nabi, ikut start dari awal. Banyak ikut pada Nabi pada pertengahan. Bahkan paling banyak nanti setelah di Madinah. Nah, di Madinah ini kan Nabi cuma 10 tahun. Jadi oleh sebab itulah jemaah sekalian, maka kemudian Nabi menyampaikan pada saat itu sesuai dengan kapasitas yang dimiliki oleh masyarakat pada saat itu. Nah, termasuk dalam hal rumah tangga tadinya, perlindungan sosial. Maka ketika misalnya Nabi membuat di sana tempat yang yang negara yang stabil, yang bisa dibela, seperti tadi perang Khandaq misalnya bisa dibela dari luar, maka kemudian menjadilah tempat perlindungan banyak orang. Menjadi tempat
orang-orang menumpukan hidupnya, terutama orang-orang yang secara sosial tidak memiliki jaminan. Misalnya wanita-wanita, anak-anak, orang-orang tua dan sebagainya. Ataukah laki-laki juga yang tidak punya pelindung, tidak punya wali namanya. Maka mereka akan mencari tempat-tempat seperti itu. Nah, jadi kemudian mereka mencari, lalu kemudian datanglah kepada misalnya Nabi atau orang-orang yang ada di sekitar Nabi. Nah, ini juga yang terjadi pada wanita-wanita pada saat itu, sehingga kemudian banyaklah yang datang. Belum lagi dengan strategi Nabi. Ingat, masyarakat Arab itu adalah sistem kesukuan, klan, sistem tribal, sistem klan, sistem suku. Nah, bagaimana caranya mengikat suku-suku ini supaya jangan sampai ditarik oleh pihak-pihak luar sana, seperti tadi perang Azab. Itu kan perang Azab itu kan suku-suku dikumpulkan. Yang menjadi sponsor perang ini mencari suku-suku, kepala-kepala sukunya, kemudian suruh mengikutkan anggota sukunya untuk menjadi tentara, sehingga terkumpullah bisa antara 10.000 sampai 24.000 orang pada saat itu. Nah, jemaah sekalian, bagaimana caranya mengikat suku-suku ini supaya tidak satu caranya adalah dengan menikahi wanita-wanita mereka dari kalangan mereka. Begitu dinikahi wanita mereka, secara otomatis ada ikatan pada saat itu, karena memang pada saat Nabi hidup sistem sosial seperti itu. Cara mengikat orang itu adalah dengan pernikahan antar suku. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, di sini kemudian Allah berfirman kepada Nabi berkenaan dengan istri-istri beliau, turji man tasya'u. Turji man tasya' minhunna wa tu'wi ilaika man tasya'. Karena Nabi, jemaah sekalian berbahagia, jangan bayangkan Nabi itu orang kerjanya tinggal di rumah saja. Nabi itu adalah Nabi, utusan Tuhan yang harus menyampaikan kitab suci. Jadi harus menyampaikan kitab suci. All out, setiap saat. Nabi menyampaikan kitab suci kepada umat. Yang kedua adalah, Nabi juga adalah kepala negara. Jadi Nabi adalah pimpinan negara. Tentu punya tugas yang besar. Nabi juga, jemaah sekalian berbahagia, yang selalu ikut dalam setiap kali ada peperangan. Dan peperangan yang dihadapi Nabi seperti yang kita lihat dalam perang Azab ini adalah perang yang dipaksakan oleh pihak luar, yang sebetulnya Nabi menghindari itu. Kenapa? Karena ya Nabi hanya pengennya fokus pada mendidik, mengedukasi masyarakat dengan ilmu-ilmu ketuhanan, ilmu-ilmu ilahiyah. Tetapi karena diserang dari luar, ya mau tidak mau harus berperang. Dan itu menyita waktu banyak. Coba kita lihat pada saat Nabi tadi menahan saja. Padahal ini cuma di Madinah, tidak kemana-mana. Menahan saja. Laju serangan kelompok yang disebut dengan Al-Ahzab ini, itu butuh waktu sekitar 27 sampai 1 bulan. Baru datang badai dan baru mereka kembali. Mereka mengepung Madinah. Belum lagi dengan sebelum itu mereka sudah menggali parit sepanjang 5 km lebih. Menggali parit 5 km lebih. Bapak bisa bayangkan tentu alat pada saat itu belum secanggih sekarang. Ya, alat-alat yang mereka miliki tentu belum sebaik sekarang. Nah, mereka menggali parit 5 km. Apa tidak ingat 5 km dengan tenaga manusia. Jadi pekerjaannya panjang dan Nabi harus ada di tengah-tengah mereka, memberikan spirit, semangat kepada mereka, memberikan juga arahan kepada mereka. Nah, pada saat yang sama kita lihat bahwa banyak wanita juga minta perlindungan kepada Nabi menjadi istri-istri Nabi. Maka dengan waktu yang sangat terbatas, pada Nabi berlakulah ayat ini. Turji man tasya' minhunna. Karena Nabi harus selalu pergian menyampaikan agama, menyampaikan risalah, maka dikatakan turji man tasya'u minhunna. Kamu boleh meninggalkan, maksudnya waktu pergian, waktu ada urusan-urusan penting seperti meninggalkan siapa saja yang kamu inginkan di antara mereka. Man tasya'u minhunna. Kok bisa? Kita sampaikan sebelumnya bahwa setiap orang menerima Muhammad sebagai nabi berarti menerima Muhammad sebagai insan kamil. Insan kamil artinya bahwa pertimbangannya sangat matang. Pertimbangannya adalah hikmah namanya, selalu hikmah. Maka perbuatannya, tindakannya adalah kebenaran. Kebenaran yang bukan disandarkan pada keinginan beliau, tapi bisa diverifikasi satu dengan wahyu yang datang atau diverifikasi dengan akal sehat. Maka pada saat
Itu jemaah sekalian terbagi, dan sampai sekarang begitu kita terima Muhammad bin Abdullah sebagai nabi utusan Tuhan, harusnya itu juga terjadi pada istri-istri mereka. Jadi ketika Nabi memilih meninggalkan karena atau pergi berperang seperti ini, maka turji man tasya minhunna wa tu'wi ilaika man tasya. Dan begitu juga lah, datangkanlah kepadamu siapa yang kamu kehendaki, mimman azal fala junaha alaika. Dan siapa saja yang kamu tinggalkan, maksud tinggalkan bukan cerai, tapi tinggalkan dalam urusan-urusan itu, fala junaha alaika, tidak ada dosa bagi kamu. Karena setiap saat Nabi itu dalam keadaan bertugas. Setiap saat. Jadi bukan hanya pada saat berperang. Kalau berperang bertugas sebagai kepala negara atau sebagai panglima perang. Tetapi setiap saat dari A sampai Z, siang dan malam, Nabi selalu dalam keadaan bertugas. Sejak kapan? Sejak menerima perintah untuk menyampaikan risalah kepada manusia. Sejak Nabi menerima perintah menyampaikan risalah kepada manusia secara terbuka, maka sejak pada saat itu Nabi bertugas 24 jam setiap hari. Sebagai apa? Sebagai penyampai, sebagai juru bicara Tuhan kepada manusia. Jadi ingat, juru bicara Tuhan, dutanya Tuhan kepada manusia, wakilnya Allah kepada manusia. Yang namanya wakilnya Allah kepada manusia, maka setiap saat manusia butuh, Nabi selalu harus ada di sana. Maka jemaah sekalian berbahagia, maka yang paling inti bagi Nabi tentu tugas risalahnya. Tugas risalahnya. Dan sekaligus ini pernah kita terangkan 2-3 pertemuan sebelumnya, bahwa seluruh umat Muhammad juga kalau menjadikan ini sebagai tugas utama kehidupannya, maka seluruh aktivitas kehidupannya, apapun profesinya, dimanapun bekerja dan kantornya, adalah dalam rangka mendukung sebetulnya tugas risalah ini. Yang kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya dengan kata-kata da'iyan ilallah. Kan ada ayat sebelumnya, da'iyan ilallah. Nabi itu adalah da'i, penyeru kepada Allah. Di tempat lain dikatakan uda'u ila sabili rabbika, ajaklah manusia kepada apa? Tuhan, jalan Tuhanmu. Jadi Nabi adalah mendekati manusia untuk diajak kepada jalan Tuhannya. Ataukah di dalam surat Yusuf dikatakan qul hadhihi sabili ala basiratin ana wa man ittabani. Qul hadhihi sabili apa? Ad'u ila Allah. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittabani. Katakanlah Muhammad, inilah jalanku. Apa itu jalanku? Ad'u ila Allah. Mengajak manusia kepada Allah. Saya punya tugas, aku, wa man ittabani, dan siapa saja menjadi pengikut. Jadi semua pengikut Muhammad harus menjadi agen, menjadi anasir, menjadi agent untuk mengajak manusia kepada Allah. Semuanya harus seperti itu. Jadi kita sampaikan bahwa Nabi datang bukan untuk membagi-bagikan makanan atau uang kepada manusia, tetapi mengajak, membagi-bagikan ilmu kepada manusia agar manusia menjadi ma'rifah mengenal Tuhannya. Karena persoalan manusia adalah ketika tidak mengenal Tuhannya dengan benar. Maka Nabi datang dalam rangka seperti itu. Di ayat lain dikatakan, "Waman ahsanu qaulan mimman da'a ilallah wa amila shalihan wa qala innani minal muslimin." Waman ahsanu qaulan, masih adakah perkataan yang lebih baik mimman, ketimbang apa itu? Mengajak manusia. Waman ahsanu qaulan mimman da'a ilallah. Masih adakah perkataan yang lebih baik ketimbang ajakan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah sekalian berbahagia, kalau dipahami ini dan istri-istrinya harus paham, dengan demikian mereka akan melihat bahwa tidaklah rumah tangga mereka itu tidak boleh menjadi penghalang terlaksananya risalah Nabi ini, supaya kita memahami isi ayat ini. Jadi jangan kita melihat ayat ini dengan konsep rumah tangga yang kita pahami secara subjektif masing-masing. Tapi kita melihat ayat ini dengan konsep tugas kenabian. Bahwa rumah tangga itu bukan tujuan tertinggi di dalam beragama, tetapi makrifat kepada Allah SWT. Kalau rumah tangga menjadi tujuan tertinggi keberagamaan, berarti Nabi Isa tidak sempurna agamanya. Kenapa? Tidak menikah sampai diangkat. Kalau pernikahan adalah merupakan tujuan tertinggi daripada keagamaan, Siti Maryam atau Maryam
tidak bisa dikategorikan sebagai wanita suci. Kenapa? Tidak menikah. Kalau harus punya anak menjadi tujuan tertinggi daripada keagamaan, bagaimana dengan Nabi seperti misalnya Nabi Zakaria, tua sekali baru diberikan anak. Anaknya pun cuma satu, Yahya alaihissalam. Jadi semuanya tertolak. Bahwa tujuan keagamaan punya anak banyak, bukan. Bahwa boleh saja orang punya anak, silakan, tapi bukan tujuannya itu. Karena buktinya Nabi Yahya, Nabi Zakaria cuma punya satu anak, Nabi Yahya namanya. Nabi Ibrahim sampai umur 100-an tahun, anaknya cuma 2, Ismail dan Ishak. Walaupun tentu ada juga yang banyak anaknya, siapa? Nabi Yakub. Jadi artinya sedikit banyak anak bukan patokan keagamaan, menikah tidak menikah bukan patokan keagamaan, membangun rumah tangga atau tidak membangun rumah tangga bukan patokan keagamaan. Patokan keagamaan adalah makrifat kepada Allah. Setelah makrifat kepada Allah juga memancarkan cahaya makrifat itu kepada jiwa-jiwa manusia yang lain yang merupakan hamba-hamba Allah juga. Inilah makna kata-kata laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum. Apa penderitaan manusia di mata Nabi dan mata Tuhan? Yaitu ketika mereka tertutup dari makrifat kepada Allah. Karena begitu manusia tidak makrifat kepada Allah, berarti manusia tidak mungkin berproses menuju kepada kesempurnaan. Karena makrifat kepada Allah adalah magnet yang menarik manusia menuju kepada kesempurnaan. Azizun alaihi manittum harisun alaikum. Nabi datang untuk melihat semuanya, pengen sekali semuanya terbebas dari kebutaan rohaninya, dari keterhijaban menyaksikan kebesaran Allah, dari ketidaktahuan tentang ma'rifatullah. Harisun alaikum. Itulah sebabnya begitu ada yang beriman satu, Nabi sangat memberikan perhatian kepadanya. Bil mu'minina ra'uf rahim. Apa sebabnya? Karena ini sangat berharga. Orang beriman itu hatinya jauh lebih mulia daripada orang yang memiliki harta sepenuh bumi. Apa sebabnya? Karena orang beriman artinya orang yang berhasil menghadirkan Tuhan Allah SWT di dalam singgasana hatinya. Jadi wa manil tagaita mimman azalta fala junaha alaika. Siapa yang kamu pilih untuk kamu azalta artinya tidak kamu campuri sementara karena kesibukan Nabi, fala junaha alaika, maka tidak ada dosa bagi kamu. Dzalika adna an taqarra a'yunuhunna. Itulah yang paling dekat, itulah sikap yang paling dekat kepada taqarra a'yunuhun, yang bisa menyenangkan hati mereka. Menyenangkan hati mereka. Artinya apa? Karena pilihan Nabi sendiri, pilihan Nabi adalah pilihan Tuhan. Wala yahzanna wa yardaina. Dan mereka, istri-istri itu tidak merasa bersedih. Wa yardaina, dan mereka redha. Bima ataitahunna, dengan keputusan yang kamu ambil terhadap masing-masing mereka. Kulluhunna. Wallahu ya'lamu ma fi qulubikum. Dan juga sekali berbahagia, wallahu ya'lamu ma fi qulubikum. Allah tahu apa yang ada dalam kalbu kalian. Terutama Nabi dan tentu seluruh orang mukmin, laki-laki terutama suami, bahwa tahu bahwa mereka melakukan itu kepada istrinya adalah dalam rangka kurbatan atau ma'rifat kepada Allah, bukan yang lain. Wa kana Allahu aliman hakima, dan Allah itu adalah aliman. Wa kana Allahu aliman hakima. Nah, jadi cuma sekali dalam Islam. Jadi konsep rumah tangga dalam Islam itu adalah bagaimana caranya agar rumah tangga itu menjadi tempat membuktikan apa yang disebut dengan akad. Karena akad ini adalah sumbu daripada kenabian. Kita kepada Nabi itu berakad, ada misak, ada ahad namanya. Maka dikatakan siapa mengkhianati akadnya kepada manusia, dia pasti juga akan mengkhianati amanahnya kepada Rasul. Wala takhunu amanatikum, jangan kamu mengkhianati amanat kalian. Kenapa? Wa takhunu, kamu juga akan mengkhianati amanat-amanatmu kepada Allah dan Rasulnya.
wa takhunullah wa rasulah. Kamu juga akan mengkhianati Allah dan Rasulnya. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, jadi pernikahan itu sebetulnya adalah lebih kepada misak, perjanjian akad, perjanjian untuk saling hidup bertanggung jawab. Ini adalah ilustrasi daripada istri-istri Nabi. Lalu kemudian la yahillu lakan nisa mim ba'du. Tidak halal bagi kaum Muhammad wanita-wanita setelah ini semuanya. Jadi setelah yang diterangkan oleh Tuhan, dan tadi terakhir, berarti ini adalah ayat-ayat terakhir turun karena surat bagian daripada surat surat Al-Ahzab. Dan kita tahu tadinya ada yang dinikahkan Nabi atau hidup bersama Nabi hanya sekitar 4 atau 7 bulan. Kan berarti itu ayat ini turun setelah itu kan? Iya. Jadi kurang lebih ayat ini turun di akhir-akhir kenabian juga. Ya walaupun akhirnya bukan lebih di belakang ketimbang ayat misalnya yang paling belakang. La yahillu lakan nisa'u min ba'du wala an tabaddala bihin, dan juga tidak untuk mengganti mereka. La yahillu lakan nisa. Jadi jemaah sekalian berbahagia, kita lihat dari awal pernikahan dibangun itu benar-benar atas terapan kebebasan memilih di antara kedua belah pihak. Dalam pernikahan tidak boleh ada yang dipaksakan. Kita lihat Nabi sebelumnya, masih ingat ayat-ayat sebelumnya, sebelum ayat 30-an kita bahas, yaitu bahwa Nabi disuruh oleh Allah mengatakan, wahai istri-istri Nabi, siapa di antara kalian menginginkan dunia dan perhiasannya, silakan saya berikan. Nanti kita akan berpisah. Artinya apa? Itu artinya pernikahan itu adalah benar-benar pilihan bebas. Jadi kalau tujuan pernikahannya berbeda, ya boleh memilih yang lain, seperti yang dikatakan Nabi. Kalau tujuan pernikahan kalian dengan saya, kata Nabi, dalam ayat itu bisa difahami, mafhum daripada ayat itu adalah kalau tujuan pernikahan kalian dengan saya adalah untuk mendapatkan dunia dan perhiasannya, berarti kita tidak sejalan. Nanti saya berikan mut'anya, hadiahnya, baru kemudian saya ceraikan kalian. Apa sebabnya? Menunjukkan pernikahan adalah pilihan bebas. Nah, jemaah sekalian berbahagia, sebaliknya kalau mereka memilih bersama Nabi, Nabi tidak boleh punya alasan untuk menceraikan mereka. Wala antabaddala bihinna, tidak boleh untuk mengganti mereka. Min azwajin, dari istri-istri yang lain. Walau a'jabakah, walaupun wanita atau pasangan-pasangan itu juga kata-kata azwaj di sini pasangan ya. Walau a'jabakah, walaupun wanita itu menakjubkan kamu. A'jabakah, husnuhunna, kecantikan ataukah kebaikan mereka. Illa ma malakat yaminuka, kecuali yang merupakan budak. Ingat sistem perbudakan tadi. Wa kana Allahu ala kulli syai'in raqiba. Terkadang sebelum kita lanjut, terkadang ada yang berpikir kenapa pada zaman Nabi tidak dibebaskan saja semuanya budak. Sebetulnya di dalam Al-Qur'an itu perintah membebaskan budak sudah ada. Cuma salahnya ialah kalau budak-budak ini dibebaskan, terus mereka tinggal di mana? Mereka tidak punya properti. Kalau sistem perbudakan secara sosial belum hilang, hanya inisiatif orang-orang tertentu, misalnya inisiatif Nabi dan sahabatnya, tetapi seluruh Jazirah Arab masih menggunakan itu, begitu ada budak yang kita lepaskan, bebas artinya keluar dari rumah, maka kemudian mereka diambil oleh orang lain. Mereka akan diperbudak dan sangat mungkin jatuh ke tangan orang-orang yang kasar, yang sangar. Bisa diadu menjadi gladiator misalnya. Bisa dipaksa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang tidak masuk akal, tidak humanis. Nah, maka jemaah sekalian berbahagia, kalau toh budak ini dilepaskan statusnya, ya tetap aja tinggal di rumah itu. Masalahnya kalau dia tinggal di rumah itu dan dia bukan mahram dan dia statusnya bukan budak, ini juga mempunyai masalah hubungan mahram. Jadi oleh sebab itulah jemaah sekalian berbahagia, maka khusus untuk misalnya anak seperti yang terjadi pada Nabi dan Khadijah itu kan disebut dengan dijadikan anak angkat oleh Nabi karena dia masih anak-anak. Kalau sudah besar masa dijadikan anak angkat. Anak angkat itu kalau masih anak-anak.
Anak angkat itu artinya tetap seperti orang lain, tetapi diperlakukan seperti anak, namanya anak angkat seperti itu. Wa kana Allahu ala kulli syai'in raqiba. Dan Allah itu terhadap segala sesuatu adalah mengawasinya. Sampai ayat mengatakan ini Allah yang pengawas. Ya. Penanggung jawabnya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya pengawasnya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Penanggung jawabnya adalah yang bersangkutan, tapi pengawas syariat ini adalah Allah Rabbul Alamin. Ini menyangkut masalah keluarga Nabi. Ini menyangkut masalah keluarga Nabi. Pentingnya berbicara dari belakang hijab. Ayat berikutnya. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan bisa dibaca karena kecil Pak U ya. Ya, kalau kecil kita pindah ke sini aja ya yang besar. Ya. Surat 33. Ayatnya tadi 53 ya. 53 ya. Sini Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, la tadkhulu, janganlah kalian masuk buyutan Nabi, di rumah Nabi, di rumah Nabi. Ya, ingat buyutan Nabi ini karena rumahnya Nabi kan beberapa. Ya, setiap istri punya rumahnya. La tadkhulu buyutan Nabi, janganlah kalian masuk ke rumah-rumah Nabi. Illa kecuali ayyudzana lakum, kecuali kalau diizinkan. Jadi harus diizinkan. Jadi penanggung jawab pemilik hak prerogatif adalah pemilik rumah, ahli bait namanya. Jadi dimulai dengan larangan. Jadi tidak boleh, ini mutlak, kecuali la tadkhulu buyutan Nabi. Jadi ini tidak boleh masuk sama sekali, kecuali ya. Karena dimulai dengan larangan, la tadkhulu. La tadkhulu buyutan Nabi, janganlah kalian masuk ke rumah-rumah Nabi. Illa kecuali. Jadi kecualinya, illanya kecuali. An yu'dzana lakum, kecuali kalau diizinkan kalian, kecuali dapat izin dari Nabi. Jadi sebetulnya ayat itu sudah mengajarkan kita bahwa masuk itu tidak boleh tanpa izin. Jadi harus melalui izin. Izin itu dengan pintu yang benar. Jadi janganlah masuk ke dalam rumah tangga Nabi, buyutan Nabi, illa an yu'dzana, kecuali kalau kalian diizinkan lakum pada kalian. Ila ta'amin, untuk makan. Ghaira nazirina inahu. Dan kalian tidak boleh sengaja datang ke rumahnya Nabi juga, disingkat, tapi sengaja menunggu-nunggu. Inahu, dihidangkannya makanan. Kata inahu di sini, ghaira nazirina inahu. Jangan datang ke rumah Nabi sengaja menunggu-nunggu makanan. Makanya kita sudah sampaikan kemarin, bahwa Nabi datang itu bukan untuk bagi-bagi makanan, Bapak Ibu sekalian. Ya, bahkan ini ayatnya jelas. Ya. Kecuali nanti kalau kita artikan ayat ini sebagai spiritual, yaitu makanan rohani, itu pun juga tidak boleh kita lebih daripada kemampuan kita, harus tergantung daripada Nabi, guru pada saat itu. Ingat jemaah sekalian, dalam kaitan dengan ilmu rohani, hubungannya adalah guru dan murid, atau mursyid dan murid. Mursyid itu yang mengarahkan berdasarkan arahan-arahan rasional dan rohaninya, sedangkan murid dari kata arada yuridu, yang dikehendaki. Dari kata arada itu menghendaki. Kalau arada itu artinya ingin. Ya. Aina turidu antadhaba, kemana kamu akan pergi? Badat tadabur, setelah kita tadabur. Nah, itu adalah apa namanya? Pergi. Nah sekarang dikatakan ila ta'amin ghaira nazirina ilaih. Jangan juga masuk ke rumahnya Nabi setelah diizinkan tadi, sengaja melama-lamakan tinggal di rumahnya Nabi, menunggu makanan dihidangkan ini. Sampai sedetil ini Pak Bu sekalian. Dan ini sebetulnya bukan untuk Nabi, ini adalah etika sosial yang diajarkan Islam. Ini adalah etika sosial yang diajarkan Islam. Jadi Islam Bapak Ibu sekalian sudah menghindari terjadinya kerumunan dari dulu. Sekarang Mas Kaisar Bahagia, agama cenderung melahirkan kerumunan yang besar. Contohnya, kalau menjelang Idul Fitri biasanya, ada orang bagi-bagikan zakat tuh, dari rumahnya, dibagi-bagi sampai orang injek-injekan. Padahal isi amplopnya cuma 20.000 misalnya. Kan sering kita saksikan di Indonesia terutama.
Nah, jemaah sekalian berbahagia, padahal kita lihat sudah ada etika seperti ini. Janganlah masuk ke rumah Nabi kecuali kalau diizinkan. Kalau diizinkan, janganlah menunggu makanan sampai makanan inahu itu disajikan. Walakin idza du'itum, akan tetapi apabila kalian dipanggil, diundang, nah, jadi harus dapat undangan dulu. Itulah sebabnya Bapak sekalian, etikanya dalam Islam, kalau seandainya ada acara makan-makan diadakan oleh seseorang, tidak boleh kita datang nyelonong begitu saja. Ya, ini entah ikhwan, akhwat kita di Singapura, mereka ngerti arti nyelonong ya. Nyelonong itu apa ya? Nyelonong masuk begitu saja. Ya. Nyelonong bahasa Indonesia masuk mungkin, begitu saja. Mungkin tanpa diundang, Ustaz. Ya, tanpa diundang, betul. Tanpa diundang. Itu bahasa Indonesianya nyelonong. Masuk tanpa diundang. Jadi harus diundang dulu ini. Walakin akan tetapi iza du'itum, apabila kalian diundang, dipanggil, dakdu itu diundang. Kalau diundang, fadkhulu, maka masuklah. Jadi iza du'itum, jadi ada kata iza ini adalah syarat. Apabila, manakala. Jadi syaratnya adalah du'itum, diundang. Kalau diundang, fadkhulu, maka masuklah. Itu pun juga setelah masuk, faida ta'imtum, kalau kalian sudah makan, fantashiru, segeralah pergi. Ya. Jadi kalau sudah makan, segera pergi. Ya. Apa sebabnya? Nah, jangan tinggal lagi di situ mengganggu Nabi. Coba, begitu indahnya etika dalam Islam, Bapak Ibu sekalian. Faida ta'imtum, apabila kalian telah makan, fantashiru, bertebaranlah, pergilah maksudnya. Wala musta'nisina li hadisin. Janganlah memperpanjang-panjang pembicaraan. Kalau musta'nisina ini saya lihat diterjemahkan beramah-tamah, kita artikan saja memperpanjang-panjang. Janganlah memperpanjang-panjang pembicaraan. Pembicaranya juga tidak ada judulnya, tidak ada temanya. Ya, pembicaranya kiri kanan, utara selatan, ya, tidak ada temanya. Kalau sekarang ini temanya juga ada tema yang berkaitan dengan hoax, ya. Jadi wala musta'nisina li hadisin. Inna dzalikum, sesungguhnya bagi kalian yang demikian itu karena yu'din nabiyya. Karena kalau ada kamu melakukan begitu, itu akan menyakiti Nabi, mengganggu. Kita istilahnya mengganggu Nabi. Ya, jadi inna dzalikum kana yu'din nabi. Karena perbuatan setelah makan di rumah Nabi lalu memperpanjang-panjang cerita, itu hanya akan menyakiti Nabi, maksudnya mengganggu Nabi. Karena Nabi itu bukan pengangguran yang dalam pengertian tidak ada kegiatannya. Fayastahiyi minkum. Lalu kemudian Nabi enggak mungkin mengusir kalian. Malu. Kata-kata yastahiyi, Nabi punya, tidak mungkin mengatakan, kata-kata fayastahi minkum, tidak dianjurkan memberikan isyarat orang itu untuk pergi. Tetapi bagi kita sebagai tamu harus tahu diri. Nah, itulah Islam, jemaah sekalian berbahagia. Ya. Fayastahi minkum, dia enggan, segan. Kata-kata yastahi minkum. Di sini yastahi dari kata, memang secara harfiah artinya malu. Kita artikan saja enggan. Wallahu la yastahi minal haq. Sementara Allah tidak mungkin enggan dalam hal kebenaran. Makanya diturunkan ayat ini. Untuk siapa? Untuk kita. Ini menunjukkan bahwa selalu ayat mengatasi kondisi sosial pada saat itu. Termasuk Nabi yang berada dalam kultur-kultur seperti itu. Budaya seperti itu. Apabila kalian meminta kepada istri-istri Nabi, sa'altum, kalian meminta ini. Dari kata sa'ala, meminta. Apabila kalian meminta sesuatu atau menanyakan sesuatu, hunna, jadi bisa artikan meminta, bisa artikan menanyakan sesuatu, hunna kepada istri-istri Nabi, mataan, suatu keperluan, suatu hal, fas'aluhunna, maka mintalah kepada mereka, min wara'i hijabin, dari belakang hijab. Jadi fas'aluhunna min wara'i hijabin, mintalah kepada mereka min wara'i hijabin, dari belakang hijab. Kemarin ada pertanyaan dari ukhti kita Intan Kamaladewi. Ini kok kenapa tidak diatur orang yang berpenyakit di sana? Dalam kaitan berbicara tentang agama, kita berbicara tentang diri-diri kita masing-masing.
Tentang orang lain ada pembicaranya juga, tetapi berkaitan dengan keselamatan dalam sistem safety juga berbicara tentang subjektivitas. Kenapa? Karena berbicara tentang kita. Jadi kalau kita naik pesawat, maka pramugari dan pramugara menyampaikan kepada kita bagaimana masing-masing kita menyelamatkan diri, kan begitu. Bagaimana masing-masing kita menyelamatkan diri. Bahkan sampai dikatakan bahwa dalam kondisi darurat, saya tiba-tiba terjadi kekurangan oksigen di atas pesawat, maka meluncurlah itu alat yang bisa buat oksigen itu, maka yang bawa anak harus mendahulukan ibunya dulu. Seperti itu kan, ibunya dulu karena subjektif tadi. Ibunya dulu yang pasang oksigen, baru kemudian bayinya. Ya. Kenapa? Karena dia yang akan menolong bayinya atau anaknya. Jadi selalu ibu dulu yang masang. Karena setiap safety berbicara tentang kita menyelamatkan diri. Karena dengan menyelamatkan diri kita, menyelamatkan orang lain. Ya. Zalikum atharu liqulubikum wa qulubihin. Dengan cara begitu, itu adalah atharu liqulubikum. Lebih suci bagi kalbu-kalbu kalian, wa qulubihinna, dan juga hati mereka. Atharu liqulubikum wa qulubihinna. Jadi bagaimana caranya menjaga hati-hati. Wa ma kana lakum an tuzu Rasulullahi, dan tidak ada cara, tidak boleh ada jalan bagi kalian untuk menyakiti Rasulullah, wala antankihu azu, jadi tidak boleh sama sekali kita menyakiti hati Rasul. Makanya di awal surat ini sudah dijelaskan bahwa Rasul itu bagi orang mukmin lebih utama daripada diri kita sebagai orang mukmin. Lebih utama diri Rasul daripada diri kita masing-masing. Rasul lebih tinggi daripada orang tua kita. Kenapa? Rasul adalah wakil Tuhan. Kalau orang tua kita wakil Tuhan secara biologis. Kalau Rasul adalah wakil Tuhan secara risalah. Kalau orang tua masih banyak yang menyakiti, merusak anaknya. Tapi Rasul tidak pernah ada cerita menyakiti umatnya. Wa ma kana lakum an tu'zu Rasulullahi wala an tankihu azwajahu, dan juga tidak boleh menikahi istri-istri mereka. Maksudnya nanti setelah Nabi tiada. Mimba di setelah Nabi tiada. Abada selama-lamanya. Jadi abada. Jadi memang orang yang menjadi istri Nabi pada saat itu berat juga konsekuensinya. Karena kalau berani menjadi istri Nabi, dia tidak boleh menikah lagi selama-lamanya setelah Nabi tiada. Kalau kenapa begitu ya? Kita sudah bicara sebelumnya. Tentang bahayanya wanita dieksploitasi, disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan politik, apalagi ini adalah istri Nabi. Inna dalikum kana indallahi azima. Siapa yang melakukan itu di antara kalian, mungkin kalian menganggap ringan, tapi di sisi Allah itu perkara besar. Indallahi azima. Di sisi Allah itu adalah perkara yang besar. Sekarang kita kembali ke sini. Jelas Kaisar bahagia dan kita tidak bisa menyembunyikan sesuatu. Ini adalah ilustrasi menyembunyikan sesuatu. Ya, barang berharga disimpan di berangkas kita, berangkasnya disimpan di dalam tembok, baru di depannya disimpan lukisan. Tidak kelihatan kalau di belakangnya ada barang berharga. Tapi apa kata Allah? In tubdu syai'an. Jika kalian menyatakan sesuatu, menampakkan sesuatu. In tubdu syai'an. Jika kalian menampakkan sesuatu, autofuhu, ataupun menyembunyikannya. Ini ayat seperti ini beberapa kali muncul dalam Al-Quran. Di antaranya di akhir surat Al-Baqarah. Kita mulai dari kata lillahi ma fis samawati wa fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu, kan mirip. In tubdu syai'an aw tukhfuhu. Jika kalian menampakkan sesuatu atau menyembunyikannya, fa innallaha, sesungguhnya Allah, kana adalah bikulli syai'in, terhadap segala sesuatu termasuk yang ada dalam hati kita, alima, maha mengetahui. Jadi bagi Allah tidak ada yang terhijab, tersembunyi. Ini adalah ilustrasi tentang yang boleh masuk ke rumahnya Nabi adalah yang berkaitan dengan orang tua istrinya, saudara-saudaranya, dan sebagainya. La junaha alaihinna fi abaihinna.
La junaha, tidak ada dosa. Junaha, dosa. Halangan, keberatan. Alaihinna, bagi istri-istri Nabi. Untuk masuk ke rumahnya tadi, artinya tidak perlu minta izin, tidak ada masalah, tidak perlu masalah masuk ke rumahnya Nabi. Siapa? Yaitu fi abaihinna, berkaitan dengan ayah-ayah mereka. Jadi kalau ayahnya tidak perlu izin kalau mau datang. La junaha alaihinna fi abaihinna. Tidak ada dosa baginya untuk memasukkan ayah-ayah mereka. Wala abnaihinna, juga anak-anak laki-laki mereka. Ingat, baik kebanyakan di antara istri Nabi adalah janda yang sudah punya anak. Jadi la abnaihinna, tidak terhadap anak-anak mereka. Wala ikhwanihinna, dan juga tidak terhadap saudara-saudara. Ikhwan itu bentuk jamak dari akhun, saudara laki-laki. Ikhwan ada juga ikhwah di dalam surat Al-Hujurat, innamal mu'mina ikhwah, ikhwatun. Itu saudara-saudara laki-laki juga. Kalau ini ikhwan. Jadi wala ikhwanihina, juga tidak ada keberatan bagi saudara-saudara laki-laki mereka. Wala abna'i ikhwanihina, juga tidak ada masalah dengan anak laki-laki dari saudara laki-laki mereka. Ya, keponakan ya. Keponakan laki-laki. Wala abna'i akhawatihina, tidak ada masalah juga dengan abna'i, anak laki-laki dari akhawat. Akhwat adalah bentuk jamak daripada ukhtun. Wala abna'i akhawatihinna, tidak masalah juga bagi anak laki-laki dari saudara-saudara perempuan mereka. Jadi keponakan dari pihak saudara perempuan. Ini tadi keponakan dari pihak saudara laki-laki. Wala nisaihinna, dan juga wanita-wanita yang merupakan kerabat atau sahabat dekat mereka. Kata nisaihinna di sini perempuan-perempuan mereka, artinya masuk ke rumahnya menjumpai istri Nabi, wanita yang sudah sangat kenal dengannya, namanya nisa. Makanya menggunakan kata nisaihinna menunjukkan kedekatan wanita-wanita mereka. Wala ma malakat aimanuhun, dan juga budak-budak yang mereka miliki. Wala ma malakat aimanuhun. Wattaqin Allah, dan tetaplah bertakwa kepada Allah. Innallaha kana ala kulli syai'in syahida. Sungguhnya Allah SWT terhadap segala sesuatu adalah syahida, saksi, menjadi saksi. Jemaah sekalian berbahagia, ayat berikutnya adalah ayat tentang selawat. Ini adalah tulisannya, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Baru kemudian jemaah sekalian, kita lihat ada hadis dulu di sini. Atau kita dengarkan dulu ini. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi صلوا عليه وسلموا تسليما. Ini ada hadis. Man shalla alayya salatan, ini dari hadis riwayat Muslim. Man shalla alayya salatan, ingat tulisannya salat sembahyang itu sama dengan ini. Salat tadi sih maksudnya selawat, tapi tulisannya sama dengan salat. Man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi asyran. Man, siapa saja, shalla, berselawat, alayya, kepada aku, kata Nabi, salatan wahidatan, dengan satu salawat saja, sallallahu alaihi asyran, niscaya Allah akan berselawat kepadanya asyran 10 kali. Jadi kalau kita membaca selawat 1 kali, maka Allah memberikan selawatnya juga kepada kita 10 kali. Sallallahu alaihi asyran. Oh, kenapa Allah berselawat? Ingat sebelumnya kita sudah sampaikan. Allah dan malaikat berselawat kepada kalian. Nah, ini sallallahu alaihi asyran.
Allah akan berselawat kepada orang yang berselawat itu 10 kali. Bayangkan kalau kita berkali-kali selawat. Mari kita berselawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli. Kemudian hadis berikutnya. Ini ada hadis lagi. Cuma mohon maaf ini agak kurang terang tulisannya. Tapi nanti saya bacakan. Man shalla alayya. Man shalla alayya, siapa yang berselawat kepada saya fi yaumin, pada satu hari, dalam satu hari. Jadi siapa yang berselawat kepada saya dalam satu hari? Dalam satu hari berapa? Alfa marratin. Alfa marrah. 1000 kali. Jadi siapa yang berselawat kepada saya 1000 kali dalam satu hari? Jadi artinya apa hadis ini? Kalau bisa menganjurkan kita kalau bisa berselawat satu hari 1000 kali. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, sayang di masyarakat Islam kita itu selawat tidak begitu populer sekarang. Begitu ada orang rajin berselawat, langsung dituduh, ini pasti orang Syiah ini. Padahal ini tidak ada hubungannya dengan Syiah dan Sunni. Tidak ada hubungannya mazhab Syafi'i, Maliki, Hanafi, dan Ja'fari. Ini berkaitan dengan Islam karena ada di dalam Al-Quran, dan ini hadis-hadisnya, hadis-hadis yang ada di kedua belah pihak. Man shalla alayya fi yaumin alfa marrah, siapa yang berselawat kepada saya 1000 kali dalam satu hari, lam yamut, niscaya orang itu tidak akan mati. Hatta sampai yura, diperlihatkan kepadanya, mak'adahu, tempat duduknya, tempat tinggalnya, minal jannah, di surga. Jadi siapa yang setiap hari mendawamkan, membiasakan berselawat kepada saya 1000 kali dalam satu hari, maka dia tidak akan mati sebelum Allah memperlihatkan kepadanya tempat tinggalnya nanti di surga. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, apalagi halangannya kita berselawat. Selawat ini jemaah sekalian berbahagia, makanya dianggap sebagai zikir yang paling tinggi. Kenapa? Karena ayat pertamanya adalah Allah. Permulaannya selawat adalah Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ali atau wa ala ali Muhammad. Boleh ditambah Sayyidina. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Inilah di ayatnya. Jadi jemaah sekalian, berselawat ini bukan masalah Sunni dan Syiah, karena ini Al-Quran, Pak Bu sekalian. Ini ayat 56. Tertera di dalam surat Al-Ahzab ayat 56. Ini. Ayat 56. Bahkan jemaah sekalian, kalau Bapak Ibu perhatikan, di mana-mana ayat, itu biasanya ya ayyuhalladzina amanu tinggal di depan. Ini. Biasanya ya ayyuhalladzina amanu itu tinggal paling di depan. Di awal maksudnya, di awal ayat. Contohnya bicara tentang puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam, itu kan di awal ya ayyuhalladzina amanu. Bertakwa, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was shalah. Di awal ya ayyuhalladzina amanu. Tapi di ayat 55:6 surat Al-Ahzab ini yang berbicara tentang selawat, ya ayyuhalladzina amanunya di tengah-tengah, setelah Allah menjelaskan, mendeklarasikan kepada kita bahwa dirinya, dianya, dan malaikat-malaikatnya terus-menerus berselawat. Kita menggunakan kata terus-menerus karena ini menggunakan bentuk mudhari, bentuk present continuous. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya terus-menerus berselawat kepada Nabi. Nah, ayat ini jemaah sekalian berbahagia sekarang yang jarang sekali kita gunakan. Kalau kita mendengarkan Nabi disebut, selawatnya biasanya buntung. Sallallahu alaihi, begitu saja artinya. Begitu disebut Muhammad, sallallahu alaihi. Ya, itu tidak sempurna. Harusnya sempurna. Allahumma salli ala Muhammad wa ali atau ala ali Muhammad. Ingat jemaah sekalian, Ali di situ bukan Sayyidina Ali, tetapi keluarga. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya, dimulai dengan kata sesungguhnya, penekanan, taukid. Sesungguhnya benar-benar Allah dan malaikat-malaikatnya itu yusalluna, terus-menerus berselawat kepada nabinya. Coba. Ini terjemahannya juga berselawat. Ini terjemahan bahasa Indonesianya, terjemahan Kementerian Agama. Inna Allah, sungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan malaikat-malaikatnya. Yusalluna ala nabi. Setelah Allah menerangkan bahwa dirinya
dan malaikat-malaikatnya ataukah aparat-aparat sucinya di alam malakut itu berselawat terus-menerus kepada Nabi, sang Nabi, baru Allah meminta kepada orang beriman. Jadi Allah menjelaskan bahwa dirinya saja dan malaikatnya berselawat. Maka apa halangannya kalian orang beriman tidak berselawat kepadanya? Selawat di kitab Bapak sekalian adalah menjadi barang seakan-akan tabu, jarang dilakukan. Padahal ini perintah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, sallu, ini kata kerja perintah Pak Bu sekalian. Ini adalah fi'il amr. Dari kata shalla. Sallu, berselawatlah kepadanya, alaihi kepadanya. Wasallimu, dan ucapkanlah salam kepadanya, taslima, dengan salam yang sempurna. Hanya kalau kita salam juga, kita salat, dia mengucapkan salam kepada Nabi. Assalamualaikum ya ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh, itu salam. Jadi innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Jemaah sekalian, setelah berbicara tentang selawat, ayat berikutnya berbicara tentang menyakiti Allah dan Rasul. Coba Bapak Ibu sekalian kita gunakan sedikit penalaran kita, akal pikiran kita. Kira-kira apa yang diinginkan Allah dengan mengurutkan? Di ayat 56 adalah selawat, 57 adalah dosa besar menyakiti Allah dan Rasulnya. Innal ladzina yu'zuna Allah wa rasulah. Sungguhnya orang-orang yang menyakiti, yu'zuna, menyakiti. Menyakiti siapa? Allah dan Rasulnya. La'anahumullahu. Maka Allah akan melaknatnya. La'anahumullah. Ini Allah yang melaknat, tidak tanggung-tanggung. La'anahumullah. La'anahumullah, Allah melaknatnya fid dunia wal akhirah. Di dalam kehidupan dunia dan akhirat. Fid dunia wal akhirah. Kalau kita lihat ini jemaah sekalian, 57, kaitannya dengan 56, ini berkaitan dengan selawat. Jadi di antara yang menyakiti Allah dan Rasulnya itu adalah ketika kita tidak berselawat kepada Nabi atau berselawat kepada Nabi tetapi tidak menyertakan keluarganya. Karena sebelum ayat 56 tadi yang merupakan perintah berselawat, di ayat 33 sudah dijelaskan dulu tentang posisi keluarga Nabi, yaitu innama yuridullah liyudhiba ankum rijsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Ahlal bait itulah atau ahlul bait itulah di situ yang kita sudah dengar wa alihi. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad atau wa ali Muhammad atau wa alihi. Jadi sungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya, Allah, bayangkan Pak Bu sekalian. Ini perlu kita jadikan ayat ini sebagai cermin. Jangan-jangan kita sudah merasa percaya diri sampai di hadapan Allah dalam keadaan selamat masuk surga, dan ternyata nanti di sana kita masuk kategori orang-orang yang justru Allah laknat. Itulah sebabnya perlunya kita menjadikan Al-Quran sebagai bahan renungan untuk diri-diri kita masing-masing, bukan orang lain. Innal ladzina yu'dzuna Allah wa rasulah la'anahumullahu fid dunya wal akhirah wa adda lahum azaban muhina. Dan Allah menjanjikan kepada mereka, siapapun mereka, dengan apa? Dengan azaban muhina, azab yang menghinakan. Setelah Allah dan Rasulnya ini, Allah dan Rasulnya, jadi ini adalah Allah, dua Rasulnya. Ayat 58, orang beriman. Bapak bisa bayangkan orang beriman siapa kira-kira dimaksud? Innal ladzina yu'zuna Allah wa rasulahu, nanti khusus di belakangnya orang beriman. Menyakiti orang beriman juga. Ini berarti tiga oknum yang disebutkan juga dalam surat Al-Maidah ayat 55. Innama waliyukumullah wa rasuluhu walladzina amanu, ya. Bawa ini nanti 58 walladzina amanu. Mari kita lihat. Jemaah sekalian, sebelum kita lihat menyakiti orang beriman, menyakiti Allah dan Rasulnya, ini gambaran apa yang terjadi di Karbala. Ini terjadi pada tahun 61 Hijriah. 61 Hijriah, bulan Muharram. Bulan Muharram itu bulan pertama, berarti baru masuk tahun 61. Berarti kita hitung saja baru 60 tahun Nabi wafat. 50 tahun. Karena Nabi wafat
tahun ke-10 Hijriah. Berarti kejadian ini 50 tahun Nabi wafat, baru setengah abad wafat. Tapi cucu Nabi yang tadinya di pangku-pangkunya, ditimang-timangnya, disambutnya dengan berdiri kalau masuk ke rumahnya. Cucu Nabi yang disebutkan di dalam surat 33 yang kita sudah bicarakan sebelumnya, Nabi diceritakan oleh Ummu Salamah menggunakan selimut yang berasal dari Yaman, Kisah namanya. Dipanggillah masuk, diantaranya dipanggil adalah Al-Husain. Aisyah juga menceritakannya ketika masuk ke rumahnya, dipanggil Al-Husain, Al-Hasan, Ali, dan Fatimah. Baru membacakan innama yuridullah liyudhhiba ankum rijsa ahlal bait. Nabi 50 tahun baru pergi meninggalkan dunia yang fana ini. Lihatlah cucunya ini. Ditombak, dipanah ratusan panah. Kepalanya dipenggal. Ini orang yang berdiri depannya ini pakai tombak, ini kepalanya di atasnya. Cuma dipotong karena nggak muat. Ini adalah ilustrasi, lukisan. Mereka ini adalah mengaku semuanya Islam, tapi berpesta dengan membunuh cucu Nabi, Bapak Ibu sekalian. Dan ini hebatnya lagi kalau kita ceritakan, justru dianggap sebagai orang sesat. Padahal menceritakan kejadian yang sebenarnya, tidak ada satupun ahli sejarah yang menyangkal kejadian ini. 30.000 orang mengepung Al-Husain di Karbala, dan mereka semuanya adalah mengaku Islam. Walladzina yu'zuna al-mu'minina, dan orang-orang yang menyakiti al-mu'minin. Walladzina yu'zuna, orang-orang yang menyakiti siapa? Al-mu'minin. Jadi kalau kita al-mu'minin di sini kita perluas mukmin manapun juga, apalagi secara spesifik mengkerucut pada orang mukmin yang disebutkan di dalam surat 33 ayat 33. Walladzina yu'zunal mu'minina wal mu'minat, orang-orang yang menyakiti orang mukmin laki dan perempuan bighairi maktasabu, tanpa melakukan kesalahan apa-apa, faqad ihtamalu buhtanan wa isman mubina, sungguh orang itu telah memikul buhtanan, kebohongan, wa isman mubina. Kenapa? Pasti membunuhnya atau menyakitinya adalah dibuat-buat, cerita yang dibuat-buat, buhtanan, kebohongan. Itu pasti hoax. Ya, kalau dikatakan bahwa Al-Husain memberontak, itu pasti buhtanan. Kalau dikatakan Al-Husain ingin merebut kekuasaan, itu pasti buhtanan, wa isma mubina. Itu adalah kebohongan dan dosa yang nyata. Walladzina yu'zunal mu'minina wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa isma mubina. Siapa yang menyakiti orang mukmin laki dan perempuan tanpa melakukan kesalahan apa-apa, maka sungguh orang yang melakukan itu telah memikul buhtanan wa ismam mubina, dosa yang nyata. Bapak Ibu sekalian berbahagia, mohon maaf sekali. Ini tidak ada kaitannya dengan kelompok-kelompok manapun. Ini kaitannya dengan Al-Quran. Ini Al-Quran menyebutkannya. Dan Bapak Ibu sekalian, kita semuanya akan meninggal dunia, siapapun kita. Siapapun Bapak Ibu sekalian. Kita menyampaikan ini karena memang ada di Quran. Yang kedua, kita semuanya nanti di akhirat akan ditanya oleh Rasulullah. Apa yang kita lakukan kepada Rasulullah dan keluarganya? Kalau keluarganya saja, para mantan kepala negara dihormati luar biasa. Bahkan bisa menjadi kepala negara lagi. Bahkan bisa bikin partai yang besar. Masa iya keluarganya Nabi diterlantarkan begitu saja, Bapak Ibu sekalian? Di mana-mana di dunia yang namanya keluarga kepala negara pasti dihormati setinggi-tingginya. Bahkan anaknya Bush di Amerika diangkat lagi jadi presiden, Bush Junior. Kita lihat di Indonesia, Bung Karno anaknya pernah menjadi presiden dan sebagainya. Di Singapura juga begitu, Bapak sekalian. Perdana Menteri sekarang ini adalah putra daripada Lee Kuan Yew sebelumnya. Di mana-mana orang, Bapak sekalian, itu pasti menghormati keluarga orang yang dihormatinya. Bahkan ajaran Islam kita mengatakan bahwa hormatilah orang yang dihormati orang tuamu. Jangan putuskan tali silaturahim dengan teman-teman, sahabat-sahabat daripada orang tuamu. Itu ajaran Islam kita. Tetapi jemaah sekalian berbahagia, apa yang terjadi sepeninggal Nabi, Bapak Ibu sekalian? Kita lihat Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang ada di dalam, disebutkan dalam surat 3333, dibunuh ketika sedang memimpin salat di masjid. Yang membunuhnya adalah orang yang mengaku hafal Quran.
Allah mengatakan walladzina yu'zunal mu'minina wal mu'minat bighairi maktasabu. Kita sekarang begitu gampang menuduh, begitu gampang kita memfitnah saudara-saudara muslim kita. Allah mengatakan walladzina yu'zunal mu'minina wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa isman mubina. Sungguh dia memikul kebohongan dan dosa yang sangat nyata. Ayat berikutnya berbicara tentang pakaian. Bapak Ibu sekalian berbahagia, pakaian ini tidak ada masalah dalam tugas-tugas sosial. Ini kita contohkan, bahkan ini adalah tentara. Ini adalah tentaranya Iran. Bahkan ini tentara yang paling disegani sekarang di dunia. Tidak ada tentara yang paling ditakuti sekarang Israel di Timur Tengah, kecuali adalah Iran. Lihatlah wanitanya juga jadi tentara seperti ini. Lihatlah pakaiannya Bapak Ibu sekalian. Apakah terhalang dia dengan pakaiannya itu kemudian menjadi tentara? Bahkan ini adalah pasukan-pasukan khusus. Ya ayuhan nabi, wahai nabi, qul katakanlah li azwajika kepada istri-istri kamu, wa banatika dan juga anak-anak perempuanmu, wa nisa'il mu'minin dan juga wanita-wanita mukmin, yaitu istri-istri kaum mukminin. Supaya apa? Yudnina alaihinna min jalabihin. Supaya yudnina mereka memanjangkan alaihinna atas tubuh mereka, min jalabihinna. Apa itu jalabihin? Yang tadi kita lihat yang hitam tuh, itu tadi. Kalau di Indonesia jilbab itu pakaian yang menutupi dada. Kalau pakaian menutupi dada itu yang biasa dipakai dari kepala itu dalam Al-Quran sudah khumur. Itu ada di surat An-Nisa, surat An-Nur maksudnya. Kalau ini adalah jilbab. Ya, jilbab itu justru pakaian besar yang di luar. Dalika adna ayu rafna, itulah yang lebih dekat untuk dikenal bahwa ini orang wanita yang melihara dirinya. Falayu zaina, dan kemudian kalau sudah begitu tidak boleh diganggu. Wa kana Allahu ghafurur rahima, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Mas Kaiser bahagia, masih banyak saja orang-orang yang di Madinah pada saat itu yang selalu mencari sesuatu untuk menyakiti Nabi, yang disebut dengan orang munafik itu. Allah berfirman, lain lam yantahil munafiquna, apabila orang-orang munafik itu tidak berhenti. Apabila orang-orang munafik itu tidak berhenti, ini orang munafik ini ada di Madinah. Walladzina fi qulubihim maradun, dan orang-orang yang ada penyakit di dalam hatinya. Penyakit dalam hatinya itu adalah penyakit keduniaan, penyakit kepentingan-kepentingan sesaat. Wal murjifuna. Murjifuna itu adalah orang yang kerjanya sharing, tapi sharingnya adalah sharingnya tidak caring. Ya, jadi kan ada namanya sharing and caring. Kalau dia tuh sharing tetapi berita-berita hoax, ini namanya al-murjifuna. Jadi namanya Pak sekalian adalah al-murjifuna ini. Al-murjifuna menyebarkan hoax. Jadi orang-orang menyebarkan hoax itu sudah ada sejak dari dahulu disebutkan dalam Al-Quran. Orang munafik tersendiri, orang yang punya penyakit tersendiri, dan ada juga wal murjifuna. Ya. Wal murjifuna yaitu orang-orang menyebarkan hoax, berita-berita bohong. Di mana? Fil Madinah, di kota. Jadi Bapak bisa bayangkan ini beratnya tantangannya Nabi di Madinah. Dari dalam ada 3 oknum. Pertama munafik. Yang kedua fi qulubihim maradun. Yang ketiga adalah al-murjifun. Al-murjifun ini adalah tukang bikin berita, tapi berita-berita aja dipelintir untuk memojokkan Nabi dan orang-orang mukmin di sana. Apa kata Allah? Lanugriyannaka bihim summa la yujawirunaka fiha illa qalila. Terhadap mereka ini setelah selesai perang Azab, kemudian Allah memerintahkan nabinya untuk menyerang mereka. Yaitu kita sudah sampaikan sebelumnya, orang Yahudi Bani Quraiza yang mengkhianati Nabi di sana.
Lanugriyannaka bihim summa la yujawirunaka fiha illa qalil. Sehingga tidak tinggal lagi di Madinah selama-lamanya. Kenapa? Karena mengkhianati perjanjian, mengkhianati akad, mengkhianati konstitusi yang dibuat bersama. Bapak sekalian, mohon maaf ini agak panjang sampai sekarang sudah jam 9 ya. Kalau ada pertanyaan silakan. Saya Ustadz, boleh? Silakan Ustadz Aidin. Iya. Ya, makasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Waalaikumsalam. Allah penjelasannya. Satu aja Ustadz yang saya ingin sampaikan, yang saya ingin mohon dikoreksi lah pemahaman saya ini Ustadz. Saya mungkin yang keliru ya. Soal redaksi yang sering kita ucapkan dalam kalimat salawat itu. Ada dua yang sering kita dengar itu kan. Ada yang menyisipinya dengan kata wa'ala dan ada yang menyambungnya dengan wa'alih. Misalnya Allahumma salli ala Muhammad wa'alihi Muhammad gitu. Kemudian ada juga mengatakan Allahumma salli ala Muhammad wa'ala ali gitu. Nah, yang saya pahami mungkin dua-duanya benar sih Ustaz ya, tapi yang saya pahami kalau menyandingkan misalnya menyambungkan misalnya Allahumma salli ala Muhammad wa alihi al-athhar misalnya, itu menggunakan wawul ataf yang bermakna ma'iyah, itu bersama, satu kesatuan gitu loh. Nah, tetapi kalau misalnya mungkin menyisipi misalnya kata ala, wa ala, ada huruf jar di situ, itu menyebutkan satu-satu sangat terpisah dengan Rasulullah di situ. Artinya salawatnya satu-satu gitu mungkin. Itu yang saya pahami dengan pemisahan itu. Mungkin saya keliru, mohon pencerahannya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi jawabannya Ustadz Wahidin benar ya. Itu dari sisi dari sisi pahaman ya. Tetapi tentu kita menghormati saudara-saudara kita yang mengucapkan tadi Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ya. Jadi kalau wa ala Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ya, itu ada dua oknum yang terpisah, yaitu Muhammad dan keluarga, dua hal yang terpisah. Karena dia terpisah menggunakan ala yang berbeda. Ya, wawunya sama, waw ataf terhadap salli. Allahumma salli. Jadi ya Allah sampaikan selawat. Jadi selawat kata kerja perintah ini nanti diataf oleh waw wa ala. Tetapi alanya berpisah, berarti dua hal yang berbeda. Jadi benar. Tetapi ya itu tadi. Bagi kita yang setuju dengan Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad tidak kita pakai, tetapi dengan tetap menghormati saudara-saudara kita yang mengucapkan kata-kata Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bahkan tadi ada yang menyampaikannya dengan menambahkannya dengan Sayyidina. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya tentu kita persilakan. Intinya adalah bagaimana mereka menyampaikan selawat kepada Nabi dan keluarganya secara substantif, secara pahaman bahasa, tentu yang paling sempurna, yang paling baik, yang paling diinginkan oleh surat Al-Ahzab ini adalah Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad yang kita pahami tadi berdasarkan pendekatan logika bahasa. Berikutnya lagi. Waalaikumsalam Ustaz. Waalaikumsalam. Syukran Masya Allah. Ya, Puan. Alhamdulillah, barakallahu fiik, azim. Ustaz, dalam basmalah ada ba' kat depan tu, saya patah balik kepada wa kana bil mu'minina rahim. Kemudian saya cantumkan kepada ayat 56 di mana tercantumnya kembali wallazina amanu tadi beserta dengan Allah dengan ini sebagai tanda kaitan satu dengan lainnya dalam huruf ba' tadi. Begitu rapatnya rahimnya tadi melalui ayat 33 tadi. Barakallahu fiik. Betulkan saya kalau saya silap Ustaz? Afwan. Baik, terima kasih banyak Pak Nur dari Malaysia, dari Singapura. Jadi coba sekalian kita pindah ke sini lihat ini ya. Ini. Coba sekalian serbahagia di dalam basmalah kita tulisan bi ya ini. Kita panjangkan. Ya, jadi di sini ada kata ba di sini. Kita garis titiknya. Jadi ini adalah satu huruf ba namanya, huruf jar, harf jarin. Sini kata ismun di sini bismi dari kata ismun. Jadi aslinya di sini ada hamzah, di sini ada alif. Jadi sebetulnya ada alif di sini, tapi dihilangkan. Jadi bismi.
Ya, di dalam surat Al-Alaq dikatakan Iqra bismi rabbika, itu hamzahnya masih ada di sana, cuma tidak dibaca. Iqra bismi rabbika. Kalau di sini hilang sama sekali. Ya. Jadi bismillah, dari sebetulnya ada bi ismillah. Jadi sebetulnya di sini kita lihat jemaah sekalian, kita bagi tiga. Sini ada Allah, ya. Allah. Kemudian di sini ada kata ismun. Ya. Kemudian di sini di depannya ada huruf ba. Ya. Nah, jadi ini. Jadi ada tiga. Ba, ya dalam hal ini bi ismillahi, ya. Jadi karena masuk bi ismi, tapi kita tulis ismun karena ini adalah berdiri sendiri. Jadi ada isim di sini, ada Allah di sini. Nah, jemaah sekalian, dalam Al-Qur'an itu yang disebut isim itu orang. Ya, seperti contohnya Allah memberikan berita akan kepada Maryam akan punya anak. Ismuhu Isa bin Maryam. Namanya ismu. Ya. Jadi ismun itu adalah nama. Contohnya misalnya Ahmad, ismuhu Ahmad, kan ismun itu. Nabi Adam, ya, pada saat akan pertama kali Allah mengangkatnya sebagai khalifah dikatakan wa 'allama Adam al-asma. Asma itu bentuk jamak dari kata ismun. Wa 'allama Adam al-asma kullaha. Jadi artinya pada diri Adam secara biologis keluar nanti dari sulbinya seluruh nama-nama itu, nabi-nabi dan manusia suci. Wa 'allama Adam al-asma kullaha. Itu adalah ismun. Nah, jadi jemaah sekalian, dari sini kita lihat ini ismun disandarkan kepada Allah, kan ismullah. Ya. Nah, dalam kaidah bahasa Arab namanya mudhaf ilaih. Ismullahi. Ya. Jadi ismullah aslinya ini ismullahi. Jadi kita hapus dulu ini. Ya, ini. Kalau menjadi mudhaf ilaih namanya, jadi ismu. Doma. Baru di sini menjadi ke bawah ini. Ya. Di apa namanya? Menjadi di kasrah, majrur. Ismullahi, ismullahi. Nah, tetapi kemudian masuk huruf ba di sini, bi, ini huruf jar, maka ini juga ditarik ke bawah, ini yang di atas ini. Yang ini ditarik ke bawah sini. Ya. Nah, jadilah bismillahi. Takhfif hamzahnya dihilangkan, bismillahi. Jadi kesimpulannya sini ada tiga kata, isim, Allah, dan ba. Nah, gimana sekalian berbahagia? Kalau isim ini adalah para nabi, dan terakhir adalah Muhammad bin Abdullah, yang disandarkan kepada Allah ini tidak bisa terpisahkan. Ya, karena ismullah ini artinya mudhaf ilaih. Yang namanya mudhaf ilaih itu satu kesatuan. Dua kata menjadi satu frase namanya. Itu namanya ismullah. Seperti misalnya mobil guru, itu kan mobil sebetulnya dibicarakan. Tetapi penyandarannya pada guru. Ismullah berarti isim ini, nama ini adalah Allah punya. Jadi ismullah. Nah, kalau ini kita artikan sebagai Rabb, ini kalau ini kita artikan sebagai Rabb, ini ya. Ini adalah Rabb, ya. Lalu kemudian ini adalah Muhammad, ya. Atau Ahmad. Kita lihat Muhammad atau Ahmad. Baru ini siapa? Ya, gitu. Inilah yang dimaksud dalam innama yuridullah liyudhiba ankum risa alal bait. Jadi ini adalah ahli di sini, bukan Sayyidina Ali saja, tapi ahli, ya. Ahli. Mas Kaisar bahagia ini adalah ahli. Ya. Jadi ahli. Ya. Ahli Muhammad, keluarga Muhammad. Yang dimulai daripada Amirul Mukminin Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ya. Jadi Mas Kaisar bahagia, kita tidak bisa sampai ke sini kalau tidak melewati ini. Kita tidak bisa sampai ke sini kalau tidak melewati ini. Inilah yang jadi satu kesatuan sebetulnya yang dibicarakan tadi dengan kata-kata wa kana bil mu'minina rahima. Jadi artinya Pak, rahimnya Allah ini kan nanti kesambungannya Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Rahimnya Allah hanya berlaku pada orang yang mengikuti ini, alur ini sebetulnya. Ya. Jadi ini adalah mengikuti alur ini. Ya. Mengikuti alur ini, nanti ada orang mukmin di sini. Mukmin, ya, ini mukmin. Kalau kita berlakukan mukmin secara umum, ya. Kalau kita berlakukan mukmin secara umum, berarti dia akan dapatkan rahimnya Allah apabila melewati alur ini. Ya. Wa kana bil mu'minina rahima. Jadi Allah itu akan memberikan rahimnya kepada orang mukmin seperti ini. Karena mukmin seperti ini adalah menjalin satu mata rantai antara kemukminannya Allah dengan dirinya melalui huruf ba tadi ini. Ya.
Jadi dia sampai ke sini melalui ini, dia ke atas, ke sini baru nanti ke sini lagi kan gitu. Jadi dia ini pertama, ini adalah tahap step awal, baru ini adalah step kedua. Jadi ini pertama ke atas, jadi ini kita sebut dengan apa namanya busur bawah ke atas. Ini adalah atas ke bawah, ya, sini. Ini berbentuk seperti ini. Ini baru nyambung nih. Ini baru satu mata rantai disebut dengan habel yang tidak putus. Seperti itu. Berikutnya lagi. Saya kira cukup ya sampai di sini, sudah jam 9 lewat. Ya Ustadz, di kolom chat tidak ada pertanyaan. Ya. Selamat bergabung buat Ibu Musripa Wiryawan Ustadz, hari ini baru bergabung. Baik Bu Musripa Wiryawan, kami sambut dengan penuh kegembiraan, kesenangan. Selamat bergabung, selamat bersama-sama dengan kami di sini bersua. Semoga Ibu Musripa selalu diberikan kesehatan, keluangan waktu Amin. untuk memberkahi majelis kita pada setiap hari Senin malam, Rabu malam, dan Jumat malam. Dan semoga dengan kehadiran Ibu di tempat kami ini, Allah SWT memberkahi Ibu juga dengan keluarga besarnya melalui atau wasilah daripada kitab suci Al-Quran yang kita baca dan tadabbur. Ustadz, ada permintaan doa buat anaknya Mbak Intan dan Mas Dhani, Zahra ulang tahun yang ke-13. Oh iya. Gimana sekalian, nanti kita doa dan kita juga doakan secara khusus kepada Ananda Zahra. Pertama-tama saya secara pribadi menyampaikan selamat ulang tahun kepada Ananda Zahra yang masuk pada usia ke-13, berarti sudah usia pemudi, ya pemudi bagi seorang wanita. Semoga Allah SWT memberkahi umurnya sekarang, dipanjangkan usianya, diberikan kecerdasan, diberikan kekuatan ingatan, dan tumbuh menjadi anak yang soleha, bakti kepada kedua orang tuanya, beribadah kepada Tuhannya, dan cinta kepada Nabi dan keluarganya suci, serta sahabat-sahabat Nabi yang mulia. Mari kita tutup dengan sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah Tuhan kami, satukanlah hati-hati kami di antara sesama muslim ya Allah. Satukanlah kami dalam satu naungan, yaitu kitab suci Al-Quran. Naungan ketuhananmu ya Allah, naungan kerasulan Muhammad, Nabi-Mu ya Allah ya Tuhan kami. Kalau ada di antara kami yang berbeda pendapat, maka Allah berikanlah hikmah di antara mereka untuk saling menghormati satu sama lain. Saudara-saudara kami di luar sana ya Allah Tuhan kami, tuntunlah mereka, bimbinglah mereka, agar mereka menjadi pembelajar yang baik. Ya Allah ya Tuhan kami juga meminta kepadamu ya Allah agar pendatang baru di tempat kami ya Allah, Ibu Musrifah, terimalah mereka ya Allah sebagai bagian daripada keluarga kami ya Allah Tuhan kami, sebagai bagian daripada pembelajar di tempat kami ya Allah, dan Engkau berkahi kehidupan mereka. Juga kepada anak kami ya Allah, Ananda Zahra yang berulang tahun yang ke-13, panjangkanlah usianya, berkahilah kehidupannya, jadikanlah dirinya sebagai qurratu ayun bagi pada ayah dan bundanya ya Allah Tuhan kami. Jadikanlah anak ini sebagai masa depan orang tuanya, masa depan agamamu ya Allah, dan masa depan kebenaran dan keadilan ya Allah Tuhan kami. Ya Allah Tuhan kami, jagakanlah anak kami ini dari berbagai macam tangan-tangan yang ingin mengganggu masa depannya. Ya Allah Tuhan kami, kalau ada yang berniat untuk merusakkan masa depannya, angkatlah tangan-tangan itu ya Allah. Lindungilah beliau dan berikanlah masa depan sebagaimana masa depan yang diinginkan oleh-Mu ya Allah Tuhan kami bagi kemanusiaan kami ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.